Hello dear students, welcome back to Business Studies class. I am Shweta J from Commerce Department, Gopal Swami PU College, Mysore. In today's class, let us start a new chapter, that is chapter 7, Formation of a Company, session number 1. After studying this chapter, you will be able to understand the various stages involved in the formation of a company and the various legal documents required for the registration of joint stock company and the need of certificate to commence business. Before going to start this chapter, I just want to recall the different forms of business organization. As we know, there are 5 forms of business organization. They are sole proprietorship, partnership firm, cooperative society, joint Hindu family and joint stock company. Except the joint stock company, the other 4 forms of business organization can be easily formed and their closure is also done easily. Joint stock company ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದು 4 forms of business organization ಇದೆ, like sole proprietorship ಆಗಿರ್ಬೋದು and partnership firm, cooperative society, joint Hindu ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಇದನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಹಾಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬಹುದು. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಡಸಂಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಚ್ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ and even their registration is not also compulsory. But it is not possible in the case of joint stock company as it involves lengthy legal formalities and procedures. Its registration with the registrar of companies is obligatory before it commences its business, because joint stock company is a form of business organization jointly owned by all the shareholders, and all these shareholders own certain amount of stock in the company which is represented by their shares. Here joint stock company raise its required capital from the public through issue of its shares to them. Public ಗೆ shares ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತವೆ. Therefore, joint stock company is made responsible and answerable of its profit, loss, managerial performances to the outsiders and to their shareholders also. And one more point is, before going to issue its share to the public, company need to list its name with the stock exchange. Stock exchange ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ನೇಮ್ ಅನ್ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಂಪನಿ need to get registered itself with the register of the companies. So in this chapter you will learn about the various stages in the formation of the company and the important documents required for the registration of the joint stock company. Joint stock company ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ form of business organization which is jointly owned by the shareholders. Then what is the meaning of formation? The entire activities or formalities which have to be done to bring a company into existence is called formation. ಸೊ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ನಾವು ಒಂದು ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So the steps which are required from the time a business idea originates to the time a company is legally ready to commence its business is called formation of a company. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಐಡಿಯಾ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಆ ಕಂಪನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ಏನೆಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರೋ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. And this formation of a company is a complex activity involving completion of lengthy legal formalities and procedure. So the whole formation of a company can be divided into 3 stages. The first one is promotion stage and the second one is incorporation stage and the third is subscription of capital. The whole formation of a company can be divided into 3 stages.
They are promotion stage, incorporation stage and subscription of capital. Before going to understand these three stages in detail one by one, you must know about the formation of private company and the formation of public company. What do you mean by public company and what do you mean by private company? Private company is the company which restrict the right of the members to transfer its shares and it doesn't invite the public to subscribe its shares. ಸೊ ಯಾವ ಕಂಪನಿಯ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಂದ ರೈಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ವೋ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. And public company is a company in which has no restriction on the transfer of its shares and it can invite the public to subscribe its shares. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹಾಗೇನೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ಆ ಕಂಪನಿಯನ್ನ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ನೋಟೆಡ್ ದಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಲ್ ದಿ 3 stages to commence its business. Whereas a private company can easily start its business immediately after obtaining the certificate of incorporation. Public company ಈ 3 ಸ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ಕೂಡ್ಲೇನೆ ಅವರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. Why like this? Because public company invite public to subscribe its shares. That's why it has to list out its name with the stock exchange. For this purpose, it has to follow these 3 stages completely. Then it can commence its business. Whereas private company cannot invite public to subscribe its shares. So it doesn't require to follow the 3rd stage, that is subscription of capital in the formation of the company. Private company incorporation certificate ಸಿಕ್ಕಿದ ಕೂಡಲೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದೇ ರೀಸನ್ ಇದಕ್ಕೆ. ಏನು ರೀಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿಯ ಶೇರ್ಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ. ಹಾಗಾಗಿ 3rd ಸ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಅವರು ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಈ 3rd ಸ್ಟೇಜ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ಟರ್ obtaining the certificate of incorporation. So now let us understand these 3 stages one by one. So the first one is a promotion stage. So what do you mean by promotion? ಏನು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ so it is the first stage in the formation of the company. Promotion involves conceiving business opportunity and taken initiative to form a company so that practical shape given to the business opportunity. So promotion ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅವೈಲಬಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇದೆ, ಲೈಕ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸನ್ನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಜೊತೆಗೆ ಮರ್ಜ್ ಆಗಬೇಕಾ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅವೈಲಬಲ್ ಇರುವಂತಹ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿಯನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಅ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ investigating the business opportunity and organizing the necessary resources with the object of starting a business in the form of company. ಏನು ಅವೈಲಬಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇರುವಂತಹ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಸ್ ವಿ ನೋ ಎನಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಡಸಂಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್. ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್
individual or group of people or an institution. That is, it has to be promoted by the some person or group of persons. So the process of business promotion begins with the conceiving of idea and ends when that idea translated into action. That is nothing but establishment of business or commencement of the business. Thus, promotion begins with somebody having discovered a business idea, potential business idea, in order to earn profit. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಅರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಲಾಂಗ್ ರನ್ವರೆಗೂ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಒಂದು ಫಾರ್ಮನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಐಡಿಯಾ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಅ ಕಂಪನಿ ಇನ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್. Or the person one who is concerned with the business promotion are called promoters. ಯಾರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಐಡಿಯಾವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿಯನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾರೋ, ಯಾರು ಆ ಕಂಪನಿಯನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಮೆನ್, ಮೆಷಿನರೀಸ್, ಈ ಎಲ್ಲ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡುವ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಯಾರಿಗಿರುತ್ತೆ ಅವರನ್ನ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಈಸಿ ಟಾಸ್ಕ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಸೊ ಆ ಕಂಪನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂಡವಾಳ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋ ಅಂಥದ್ದು, ಇನ್ನು ಏನೆಲ್ಲ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಏನೆಲ್ಲ ಮೆಷಿನರೀಸ್ ಬೇಕು, ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಬೇಕು, ಇದಿಷ್ಟು ಬಗ್ಗೆನೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Take for example, Dhirubhai Ambani is the promoter of Reliance Industries, or Infosys Narayana Murthy is the promoter of Infosys Company Limited. So Infosys Narayana Murthy ಅವರು ಕಂಪನಿಯನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಆ ಕಂಪನಿಯನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಅವರನ್ನ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ is maybe a individual person or a group of person, those who are taking responsibility to bring a company into existence, then they will be considered as promoters. ಯಾರು ಕಂಪನಿಯನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿಯನ್ನ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಐಡಿಯಾವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರನ್ನ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಸ್ ಪರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 69 it gives 3 definition about promoters. As per section 69, which gives 3 definition relating to promoter. Promoter is a person one who has been named as such in prospectus. So it is the first definition which is given by section 69. ಸೊ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರ ನೇಮು ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ ಅವರನ್ನ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪ್ರಮೋಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನದು ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಕಂಪನಿ at the time of its establishment to communicate or to provide information about itself to the public, and thereby creates confidence in the minds of the public in order to secure investment from them. ಸೊ ಈಗ ಕಂಪನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅನ್ನ ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವೀಗ ಕಂಪನಿಗೆ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕಂಪನಿ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ಟೈಪ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಕಂಪನಿಯನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಯಾರು, ಫೌಂಡರ್ ಯಾರು, ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾರು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೂಡ ಆ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ or it is a formal written offer which is given by the company to the public at the time of issue of its shares to the public. ಸೊ ಇವಾಗ ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ನೀವು ಶೇರ್ಸನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ನೇಮ್ ಏನು, ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಫೌಂಡರ್ ಯಾರು, ಮ್ಯಾನೇಜರಿಯಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಯಾರು, ಚೀಫ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಯಾರು, ಆ ಕಂಪನಿ ಯಾವ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಕಂಪನಿಯ ನೇಚರ್ ಏನು, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ಕೂಡ ಥ್ರೂ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಇಂದ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ ನೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಸೊ ಅವರನ್ನ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಸ್
Promoter is a person one who has the control over the affairs of the company directly or indirectly, whether as a shareholder or director. ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆಗೋ ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗೋ ಕಂಪನಿಯ ಮೇಲೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಆ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಪ್ರಮೋಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಅಕಾರ್ಡೆನ್ಸ್ ವಿತ್ whose advice, direction, instructions the board of directors of the company is accustomed to act, which means whose advice, directions or instructions are strictly followed by the board of directors of the company. So ಯಾರ ಅಡ್ವೈಸ್, ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸು, ಆ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪ್ರಮೋಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪ್ರಮೋಟರ್ ಆಫ್ ಅ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟು ಯಾರ ನೇಮು ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಮೋಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಕಂಪನಿಯ ಮೇಲೆ ಫುಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಮೋಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ವೈಸಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಮೋಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ತ್ರೀ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ವಾಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಆಸ್ ಪರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 69. ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್, ಪ್ರಮೋಟರ್ ಈಸ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಒನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಅ ಕಂಪನಿ ಇನ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಯಾರು ಕಂಪನಿಯನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಾನಾಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರೋ ಅಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಸೊ ಕಂಪನಿನ ಯಾರು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಸೊ ಅವರನ್ನ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಪ್ರಮೋಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಿ ಟೇಕ್ಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಹಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಸ್ ಅನ್ ಐಡಿಯಾ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಮೆಷರ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಅ ಕಂಪನಿ ಇನ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಏನೆಲ್ಲ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಮೆಷರ್ಸು ಕೂಡ ಇವನು ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಪ್ರಮೋಟರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಕನ್ಸೀವ್ಸ್ ಆನ್ ಐಡಿಯಾ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಹಿ ಆಲ್ಸೋ ಅನಲೈಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಲೈಕ್ ಮೆನ್, ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಮೆಷಿನರೀಸ್, ಮ್ಯಾನೇಜರಿಯಲ್ ಎಬಿಲಿಟೀಸ್, ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಅ ಕಂಪನಿ ಇನ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಸರ್ಟನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್, ಗಿವ್ ಅ ನೇಮ್ ಟು ದ ಕಂಪನಿ, and he also performed various activities to get company registered, and he also obtained the certificate enabling the company to commence its business. ಏನೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಂಪನಿಗೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಐಡಿಯಾ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಏನೇನೇನಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಕಂಪನಿಗೆ ನೇಮ್ ಕೊಡೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ವಿತ್ ದ ಕಂಪನಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಎಂಡ್. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಎಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಂಪನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅದು ಎಂಡ್ ವರ್ಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ವೇರಿಯಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಅ ಕಂಪನಿ ಇನ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. So now let us understand the function of promoters one by one. The first function of promoter is identification of business opportunity. It is the first and foremost activity of promoter. First, he has to identify the business opportunity. Then what is the meaning of opportunity or business opportunity? The business opportunity may be in respect of producing new product or services, or making a product available through different channel than before, or production of an old product with updated features. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಏನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇದೆ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ಹಳೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ನಾವು ಫೀಚರ್ಸನ್ನು ಒಂದಿಷ್ಟು ಫೀಚರ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕಾ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿಯನ್ನು ಅವನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ feasibility studies. In the second function, after identifying the business opportunity, promoter has to analyze those opportunity to see whether it is technically and economically feasible. Feasible ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ನಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾ, ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಫೀಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ.
ಸೊ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿಯನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ನಾವು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬಹುದಾ, ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿರೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಫೀಸಿಬಿಲಿಟಿ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ engineers, chartered accountants, etc. And these feasibility studies can be divided into three. The first one is technical feasibility, financial feasibility, and another one is economical feasibility. If these three studies gives positive result, then promoter actually decides to launch a company. So now let's see what are the three different feasibility studies. The first one is technical feasibility. What is the meaning of technical feasibility? Technical feasibility ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ sometimes an idea may be good and unique, but it is not technically possible to execute. ಸೊ ನಾವೇನು ಐಡಿಯಾ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಸೊ ಆ ಐಡಿಯಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಮೆ ನಾಟ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ಅವೈಲಬಲ್. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆ ಒಂದು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನಿಮಗೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಟ್ರಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೊ ಆಗ ಆ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ನೀವು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಸೊ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಾಪ್ ದಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಈಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಫಿಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಫೈನಾನ್ಸ್ ಈಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆರ್ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ನೀವು ಸಣ್ಣದಾಗಿರೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆದರೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಆದರೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಬೇಸಿಕ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಫಂಡ್ಸ್. Before going to start the business, a promoter has to estimate the amount of funds required to start a business. So business ಅನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಫಂಡ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Sometimes it may not be feasible to arrange such a huge amount of funds to start a company. And at the same time, financial institution may also hesitate to provide huge amount of loans to the new companies. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಕಂಪನಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಆ ಕಂಪನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 50 crores ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ 50 crores ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ರೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಯಾವ ರೀತಿ ತಗೊಳ್ಬಹುದು, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಷ್ಟು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಅವನು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ಸಚ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಅರೇಂಜ್ ಬೈ ದಿ ಪ್ರಮೋಟರ್, ದೆನ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು drop the project, then he has to given up the project. ಸೊ ಆ ಒಂದು 50 crores ಅನ್ನ ನಮಗೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಳಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನೀವೀಗ ಹೊಸ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಲೋನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆಗ್ತಾನೆ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತಾ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದು ಏನೂ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಲೋನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. So this financial study will be called as financial feasibility. The next is economical feasibility. Sometimes it is so happen the project is technically viable and financially feasible, but the chance of it being profitable is very less. So ನೀವೇನು ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಏನು ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸು ಕೂಡ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀವೇನು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ ಆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸು ಕೂಡ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿನಾನ್ಸು ಕೂಡ ಅರೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಸಿಗುವಂತಹ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ
ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವೇನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಇನ್ಕಮ್ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿಯನ್ನ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಫಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಫಿನಾನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫಿನಾನ್ಸು ಕೂಡ ಅರೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನೋ ಒನ್ ಲೈಕ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಯಾರು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. This will be called as economical feasibility, and these 3 studies are undertaken with the help of the specialists like chartered accountants, cost accountants, etc. If these 3 studies gives positive results to the promoter, then promoter definitely decides to launch a company. So ಈ 3 ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಿಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸೊ ಆಗ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಮೋಟರ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ. ಯಾವುದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಓಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹೊಸ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಹಳೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಹೊಸ ಫೀಚರ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಆ ಫೋಮ್ ಲಾಂಗ್ ರನ್ ವರ್ಗೂ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿಯನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನದು, feasibility studies. Is after identifying the business opportunities, then promoter has to analyze those opportunities to see whether it is technically and economically feasible. Technical ಆಗು ನಾನು ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕೂಡ ನನಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವನು ಫಸ್ಟ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. Therefore, promoter has to undertake 3 different studies, that is technical feasibility, financial feasibility and economical feasibility. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತಾ, ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದದು, ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಫಿಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಫಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಪ್ರಮೋಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಫಂಡ್ ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಬಾರೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಿನಾನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಫಿನಾನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ನೀವಲ್ಲೇ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಫೀಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಫೀಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಡಿಮೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು, ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಮೇನ್ intention of every business is to earn more profit. The main reason behind every business organization is to earning more profit. Profit ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಅದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಯಾರು ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಸ್ಟಡಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಫೀಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಈ 3 ಸ್ಟಡಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಮಾಡಬಾರ್ದಾ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So I hope you have understood today's session. In next class we will continue with the function of the promoters. Thank you.